Good morning to all of you. This class is intended for professional ethics. Normally, we will be dealing with the cases of misconduct. Friends, you know, as per section 35 of the Advocates Act 1961, section 35 of the Advocates Act 1961, the Bar Council of a state or Bar Council of India will be dealing with cases of misconduct. What is misconduct? Yesterday we have discussed in detail about the word misconduct, that it is not defined, but if you do not go in the proper way, it is, if you do not conduct yourself as an advocate, then it is called misconduct. 2 days back, the issue of hijab, this is being continuously heard by the full bench of Karnataka High Court. In this connection, 2 days back, the advocate Tahir Ahmad, representing on behalf of the Muslim students, he brought to the notice of the Honorable High Court of Karnataka, Chief Justice Rishi Raj Avasthi, Justice Krishna Dikshit and another person, gentlemen, were also sitting there. The advocate brought to the notice of the court that even though the Honorable Court has given interim orders, you know the interim orders. So where there is no uniform prescribed, people will come with any dress. And normally, actually the High Court of Karnataka restrained people from wearing hijab or turban. But what is happening in Udupi, Udupi and some other, Shivamogga and some other areas, still people are not allowed with hijab. So they are misinterpreting the orders or interim orders of the court. Then CJ asked, how did you come to that conclusion? Then he said, Your Honor, there are so many media reports. Please see the media reports. So how can we see the media report? Then he said, I have filed the affidavit. Here the advocate filed the affidavit that the interim orders of the court are not being implemented. అంటే అయ్యా మీరు కోర్టు వారు ఎవరిని బురకా వేసుకుని క్లాసుకు రావద్దని చెప్పారు మీరు, కానీ కాలేజీల్లో చాలా వరకు మళ్ళీ బురకా హిజాబ్ వేసుకుని రానియట్లేదని చెప్పాడు. ఎలా చెప్తున్నారంటే ఈ సెడ్ దిస్ ఈజ్ ద మీడియా రిపోర్ట్. అండ్ ఆయన ఊరుకోకుండా ఐ హ్యావ్ ఫైల్డ్ అన్ అఫిడవిట్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ అన్నాడు. ది అడ్వకేట్ ఫైల్డ్ అన్ అఫిడవిట్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. సో ఇక్కడ మనం మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెమిస్టర్ చెప్పా, సెక్షన్ 139 డీల్స్ విత్ సిపిసి, డీల్స్ విత్ ద ఫైలింగ్ ఆఫ్ అఫిడవిట్. Affidavit is a sworn statement given by a person regarding his knowledge of the facts, regarding the facts which are exclusively within his personal knowledge. So, సింపుల్గా మీకు చెప్పాలంటే ఎవరు ఫైల్ చేయాలి? The party has to file the affidavit. Party has to file the affidavit. That too, దాంట్లో వెరిఫికేషన్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. సో ద పర్సన్స్, ఈ పర్సన్స్ ఎవరు? 2 Muslim స్టూడెంట్స్. వేర్ ఆర్ దే ఫ్రమ్? దే ఆర్ ఫ్రమ్ ఉడిపి. సో ఉడిపి నుంచి వాళ్ళు రావడం కష్టం కాబట్టి నేనే వేశాను ఆన్ దట్ దేర్ బిహాఫ్ అన్నాడు. సరే, జడ్జ్ ఇమీడియట్లీ రిటార్టెడ్, నో యు ఆర్ నాట్ సపోజ్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాల్ ప్రాక్టీస్, ఇట్ కమ్స్ అండర్ మిస్కాండక్ట్ అన్నాడు. అందుకని మనకి మిస్కాండక్ట్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఇది లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. నిన్నగాక మన కోర్టులో జడ్జి గారు ఏమన్నారు? యూ కెనాట్ ఫైల్ ద ఎఫిడవిట్. ఎవరు ఎఫిడవిట్ ఫైల్ చేయాలి? ఎవరు చేయాలమ్మా శుభశ్రీ? ఎవరు ఫైల్ చేయాలి ఎఫిడవిట్? ద పార్టీ హ్యాస్ టు ఫైల్ ద ఎఫిడవిట్. కానీ ప్లీజ్ రిమెంబర్, ది అడ్వకేట్ రిటార్టెడ్. అందుకనే జడ్జ్ మే నాట్ నో ది లా, బట్ లాయర్ షుడ్ నో ద లా. Immediately Tahir Ahmad said, Your Honor, according to Karnataka Civil Rules of Practice 1967, yes, an advocate is competent to give in a sworn affidavit. Immediately the Advocate General, ఆయన పేరు ప్రభులింగ్ నాగ్వి అది పేరుంది, ఆయన రిటార్ట్ అయ్యాడు. నో ఎస్ అంటే నో ఎస్ నేనే 2 సార్లు చెప్పా. ఏంటికంటే
Advocate can file an affidavit when regarding the facts which are already on record. ఈ రికార్డ్ మీద అంటే మన క్లయింట్ కేసు వేసిన తర్వాత అదే ఫ్యాక్ట్స్ అయితే, కొత్త ఫ్యాక్ట్స్ అయితే వేయడానికి లేదు. అదే ఫ్యాక్ట్స్ అయితే ఎస్ యువర్ ఆనర్ అడ్మిటింగ్ దట్ ఈ కేసులో ఇలా ఉందని అఫిడవిట్ వేయచ్చు, లేదా కోర్టు అడిగితే అడ్వకేట్ కూడా అఫిడవిట్ వేయచ్చు. మనంతటా మనం వేయకూడదు. ఇది నేర్చుకోండి, మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా అయితే ఉన్న మైండ్ పోద్దు. కానీ సో అఫిడవిట్ ఎవరు వేయాలి? ఓన్లీ పార్టీ ఇన్ పర్సన్. ఎందుకంటే వాళ్ళే సైన్ చేయాలి. కాబట్టి అడ్వకేట్ ఈజ్ నాట్ సపోజ్ టు ఫైల్. ఏమైంది దాంతో? ఇవాళ ఆగండి రేపు చూస్తూ ఉన్నారు, నిన్న వల్ల మొదలైంది హిజాబ్ గొడవ. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మిస్కాండక్ట్. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ మాట అంటే, మిస్కాండక్ట్ అనే దాన్ని డిఫైన్ చేయలేము అనే దానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అనమాట. వాళ్ళకి మిస్కాండక్ట్ ఏంటంటే, వాడు ఎవరైనా గిలితే, డబ్బులు తీసుకుంటే, జడ్జి గారు డబ్బులు ఇప్పిస్తే, లేకపోతే వేరే పలానాకి ఈ కేసు ఆ కేసు ఒకటే, ఇవన్నీ మనకు గుర్తొస్తుంది. కానీ ఇది కూడా మిస్కాండక్ట్ వస్తుందని మనకు తెలియదు. నిన్న కర్ణాటక హైకోర్టు ఇచ్చింది. రైట్, కమింగ్ టు అవర్ 6 నిమిషాలు ఉపోద్ఘాతం అయిపోయింది. నౌ విల్ కమ్ టు అవర్ సబ్జెక్ట్ స్ట్రీట్. సో యు ఆర్ ఆల్ నోయింగ్ దట్ సెక్షన్ 24 of the Advocates Act says the qualifications to an advocate or who can be an advocate. No doubt section 29, 30, 32 వరకు అడ్వకేట్స్ ఆర్ ఓన్లీ ద క్లాస్ ఆఫ్ పర్సన్స్ హూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ద లా అని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. 29, 30, 32 అయితే ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు అన్నారు. కానీ అసలు మీరు అడ్వకేట్ అవ్వాలి అంటే క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమి ఉండాలి చెప్పండి? గమనిపోకోండి. షుడ్ బి ఏ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా, నాట్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ should have completed 21 years age, then should have taken a degree from a recognized university, recognized college, and last point should have paid the requisite fee. దీని మీద తమిళనాడు స్టేట్లో డబ్బులు కట్టినందువల్ల 4,000 మంది లాయర్ని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది బార్ కౌన్సిల్. మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే సరే మళ్ళీ ఇస్తారు అంటే మళ్ళీ వాయిదా పెట్టారు. రైట్, ఈ 4 పాయింట్లు ఇంపార్టెంట్. కానీ మరి ఇవన్నీ దాటుకుని కొంతమంది ఫేక్ లాయర్స్ కింద ఉంటున్నారు. లక్కీగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబట్టి మనం చెప్పుకోవడం బాగోదు కాబట్టి సింపుల్గా ఒక ఉదాహరణతో, ఎన్ అడ్వకేట్ హ్యావింగ్ 13 years of practice in civil courts, Hyderabad, was found to be not having a degree and he was disqualified from practice way back in the year 2005 or 2006. మీరు ఈ మధ్యకాలంలో ఈ రోజున పత్రికాముఖంగా చూసే ఉంటారు. ఒక అడ్వకేట్ గారు, ఎవరు, మిస్టర్ మారిముత్తు, ఏ ఫిజికల్లీ డిజేబుల్డ్ పర్సన్, ఆయన ఫోటో కూడా వేశారు. ఆయన నిన్న కోర్టులో వాదిస్తూ ఉంటే జడ్జి గారికి అనుమానం వచ్చింది. ఈ లీగల్ పాయింట్ చెప్పకుండా ఊరిని సుత్తంతా చెబుతున్నాడు ఏంటి అనుమానం వచ్చి, అసలు ఈయన ఎవరు, ఈ నెంబర్ ఏంటి బయటికి తీస్తే మనోడు 8వ తరగతి పాస్ అయ్యాడు. దిస్ మారిముత్తు ఈజ్ అ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్. he was practicing as an advocate for the past 8 years, but his qualification is only 8th class. But you know his success rate is 80%. ఆయన టేకప్ చేసిన కేసులు 80% సక్సెస్ రేట్. దిస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ నాగర్కోయిల్. రైట్, సో he obtained or he forged the enrollment number of Mr. Gokul Krishnan and he is attending the court. ఇది ఎలా బయటపడిందంటే, నామక్కల్ డిస్ట్రిక్ట్లో అలమేలు అని ఒక ఆవిడ ఉంది. షీ హాస్ గాట్ సమ్ సైట్, దెర్ ఇస్ ఎ సైట్ డిస్ప్యూట్, సివిల్ డిస్ప్యూట్ పడింది. ఆవిడ మీద ఈ ప్రాపర్టీ నాది అని వేరే ఆయన కేసు వేయటం జరిగింది. దాని మీద అలమేలు తరఫున అవర్ జెంటిల్మెన్ మిస్టర్ మారిముత్తు, he filed a case on her behalf. So order 3 rule 4, he filed wakalat on behalf of Alamelu. Right, so at that time he filed certain documents. What are the documents? Maybe the plaint or written statement or suit, whatever it is. So while perusing the document, the magistrate has got a doubt and he has referred the matter to the bar association. ఎందుకంటే అక్కడ బార్ కౌన్సిల్ ఉండదు, చిన్న ఊరు నమ్మక్కల్ అనేది మోస్ట్ లైక్లీ తమిళనాడులో చిన్న ఊరు అయి ఉంటుంది. బార్ అసోసియేషన్ అడిగారు ఏమంటే, హీజ్ అవర్ లాయర్, హీజ్ అవర్, సో యూ చెకప్ హిస్ ఎన్రోల్మెంట్ నెంబర్. ఎన్రోల్మెంట్ ఎంత ఇప్పుడు కంప్యూటర్ కాలం కాబట్టి ఈయన గోకుల్ కృష్ణ అన్న పేరుతో వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ స్టార్ట్లింగ్ ఫ్యాక్ట్, అంటే కళ్ళు ఫ్లాష్ అవుతాయి ఒకసారి, అయిపోయింది బార్ అసోసియేషన్కి, ఈయన మన పక్కన ఉంది అనుకున్నారు. కాబట్టి సో ఈజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఏ ఫేక్ లాయర్. ఏమో ఒప్పుకుంటావా లేదా శ్రీదేవి? ఫేకా కాదా? ఫేకేనా? రైట్, ఓకే, గుడ్, ఫేక్. అలాగా ఇక వరుసగా చూసుకుంటే మనకి
లిస్టు చాంతాడంత ఉంటుంది. అందుకనే 10% ఆఫ్ ది అడ్వకేట్స్ ఇన్ ఇండియా దే ఆర్ ఫేక్ లాయర్స్. కల్కట్టా 6 లాయర్స్ దొరికారు. తమిళనాడులో అయితే వేలల్లో ఉంటారని అంటున్నారు. నిజం ఉంటుందో నాకైతే తెలియదు. అలాగే చాలా స్టేట్స్ ఉన్నారు. ఏపీ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జామ్షన్. అందుకే మీకు చెప్తా ఉంటాను, ఇది ఎన్రోల్మెంట్ అయిన తర్వాత మీరు బార్ కౌన్సిల్ పరీక్ష పాస్ అయినా పాస్ కాకపోయినా కంటిన్యూ అయిన అడ్వకేట్స్ బార్లో ఉంటారు. ఉండరు అనుకోండి, ఉంటారు. రైట్, యూ మే బి సర్ప్రైజ్. భవన ఆశ్చర్యపోతుంది, ఏమిటి ఇట్లా కూడా లాయర్లు ఉంటారా? మేము 3 ఏళ్ళు చదివి బార్ కౌన్సిల్ పరీక్ష రాసి ఎన్రోల్మెంట్ తెచ్చుకుని దానికి ఇంత డబ్బు కట్టి కోర్టుకు వస్తే చీప్ ఫేక్ లాయర్స్ కూడా తయారవుతున్నారా అని ఆమె బాధపడుతుంది. అయినా సరే ఉన్నారు. ఇంకో కేసు చూడండి, 2013 హీ వాజ్ జైల్డ్ ఫర్ 2 years. 2 సంవత్సరాలు జైలు వేశారు. ఈజ్ మిస్టర్ రెనాల్డ్ పెన్ను కాదు, రెనాల్డ్, RENOLD. సో ఈయన ఏం చేశాడంటే, ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్ హీ ప్రొడ్యూస్డ్ ది జిరాక్స్ కాపీ ఆర్ కలర్ జిరాక్స్ కాపీ ఆఫ్ ది ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్, నాట్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్. దట్ ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఎంక్వైరీ లెర్న్డ్ టు బి ఏ ఫేక్ వన్. ఈ కాలంలో ఏముంది, మనిషిని పోయిన మనిషినే తయారు చేస్తున్నారు. రోబోనే కొత్తగా రోబోలు డ్యాన్స్ చేస్తున్నాయి, చైనా రోబోలు. అసలు మనుషులు అనుకున్నంత బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాయి. కాబట్టి కలర్ జిరాక్స్ ఉంటే, లేదా నిన్న ఈరోజు పేపర్లో కూడా వచ్చింది చూడండి, హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ ఏమంటారు, మనకి ఎన్రోల్మెంట్ దానికి ఒక రిజిస్ట్రార్ ఉంటారు. అతను కూడా ఈ కాలేజీలో చదివిన విద్యార్థి. మీకు తెలిసలేదు, ఆలపాటి గిరిధర్ అని డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి కేడర్లో హైకోర్టులో అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిజిస్టర్. ఆయన పేరుతో అతని సంతకాన్ని స్కాన్ చేసి హైకోర్టులో టైపిస్ట్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయని చెప్పి టైపిస్ట్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చి 25 లక్షల డబ్బులు తీసుకుని ఆయన దగ్గరికే పంపించారు. పేపర్లో వచ్చింది చూడండి, మా పేరుతో చాలా అన్యాయం జరుగుతుందని ఈరోజు పేపర్లో వచ్చింది. సో ఫేక్ అనేది కామన్ ఈ కాలంలో, ఎందుకంటే కంప్యూటర్ యుగంలో ఎంత అడ్వాంటేజ్ ఉందో కూడా ఉంది. సరే, మనం మళ్ళీ పక్కకి వెళ్తే దారి తప్పుతాము, మళ్ళీ టైం అంతా అయిపోద్ది. కాబట్టి రెనాల్డ్ ఈయన ఏం చేశాడు, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ కూడా ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ ఈ ఫార్వర్డెడ్ కలర్ జిరాక్స్ కాపీ. ఆ కాలంలో కలర్ 2013 కన్నా ముందు కాబట్టి ఈ కలర్ జిరాక్స్ని టెక్నాలజీగా పెద్ద తెలుసుకోలేకపోయేవాడు. ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే నేనేం చెప్తాను, నాకేం కంప్యూటర్ గురించే నాలెడ్జ్ లేదు. సో స్కాన్ చేసి పెట్టేశాడు. హీ ప్రాక్టీస్ యాజ్ అడ్వకేట్. సో సంబడి ఫైల్డ్ ఎ పిటిషన్ అగెన్స్ట్ హిమ్. సో అందుకే అంటారు, మీకు మీరే శత్రువులు, బయట వాళ్ళు అక్కర్లా. స్మగ్లర్స్కి స్మగ్లరే శత్రువు. అలాగే సో సరే వద్దులే, మళ్ళీ మీరు తిట్టుకుంటారు, కానీ మీకు మీరే శత్రువు. సో కాబట్టి ప్రొఫెషనల్ జెలసీ వల్ల కొంతమంది పిటిషన్ పెట్టిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ దట్ హీ సబ్మిటెడ్ ద ప్రొవిజనల్ ఇన్ డూప్లికేట్ ఆర్ జిరాక్స్ బట్ నాట్ ఒరిజినల్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫోర్జ్డ్ డాక్యుమెంట్. సో ప్రొవిజనల్ ఏం చేశాడు, ఎవరితో తీసుకుని దానిలో నెంబరు పేరు మార్చి పెట్టేశాడు, ఎన్రోల్మెంట్ ప్రాక్టీస్ చేశాడు, అల్టిమేట్లీ జైలుకి వెళ్ళాడు. కానీ హైకోర్టు ఆ 2 years నుంచి జైలు తగ్గించింది. ఆ జడ్జిమెంట్నే పెద్దగా చదవలేదు, తగ్గించింది. ఎందుకో తెలియదు కానీ తగ్గించింది. సో ఫేక్ లాయర్ వరకే అవుతాం, మళ్ళీ వెళ్తే మనకి టైం అంతా అయిపోతుంది. దెన్ థర్డ్ కేస్, ఇది గతంలో మీ అందరికీ చెప్పాను, డాక్టర్ నటరాజన్, మిస్టర్ పి నటరాజన్. ఈ పి నటరాజన్ ఆయన హీ స్టడీడ్ లా ఇన్ a batch of 1978 to 78. He studied BGL. యాక్చువల్గా BGL 2 years కోర్సే, అప్పుడు 3 years ఉండేది. He studied BGL from Sharda Law College at Mysore during the academic years 1975 to 78. లక్షణ BGL అన్నాను. BGLకి LLBకి తేడా ఏంటి? BGL వాడు ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు. ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ జనరల్ లా. జనరల్ లా అంటే ఏంటి? ఓన్లీ అకాడమిక్ ఇంట్రెస్ట్. సరే, ఏదైనా మొత్తానికి ఆ సర్టిఫికేట్ చూపించి he became a magistrate. He worked as a magistrate for 25 years. He retired by the end of May 2003. అంతగా ఊరుకుంటే పోయేది కదా. He applied for the post of a special magistrate. స్పెషల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అంటే ఎవరు? మనకి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు చేస్తుంటాడే, పెట్టి కేసులు మ్యాజిస్ట్రేట్ గారికి అప్లై చేసినప్పుడు వాళ్ళు చూసి దే వర్ షాక్డ్ అయిపోయింది. దే వర్ షాక్డ్ టు నో దట్ this man has studied only general law. Then he found fault with them. Who are you? Who has to be found fault with? The administration, judicial department. Select చేసిన వాళ్ళు తప్పన్నారు. సరే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, డెఫినెట్లీ he is not a fit person to practice law. Fake lawyer. ఓకేనా? Then we'll come to the case of Jesse Xavier.
యాక్చువల్గా సెసి, సిఈఎస్ఎస్వై, జెస్సీ జేవియర్. షీ ఈజ్ ఏ ఉమెన్ అడ్వకేట్, లేడీ అడ్వకేట్ అనలేదు కానీ షీ ఈజ్ ఉమెన్ అడ్వకేట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ ఎల్ఏపి ఆఫ్ కేరళ స్టేట్. సో షీ వాజ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఫర్ 2.5 years, రైట్. సో విచిత్రం ఏంటంటే షీ వాజ్ ప్రాక్టీసింగ్ అండర్ ఏ రెనౌండ్ అడ్వకేట్, ఏ సీనియర్ అడ్వకేట్. సో వెన్ ది ఎలక్షన్స్ వర్ కండక్టెడ్, మనందరికీ 10 ఏళ్ళ సర్వీస్ ఉంటారు, కానీ ఈవెంట్ని ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తే లైబ్రరీ పోస్ట్కి యునానిమస్ అపాయింట్మెంట్ కూడా జరిగింది బార్ అసోసియేషన్ ఎలక్షన్లో. అల్టిమేట్లీ ఆన్ వన్ డే ఏదైనా మన పాపం పండుతామంటారే, సో జరిగింది. ఎవరు అని అడిగితే అల్టిమేట్లీ షీ యూజ్డ్ ది ఎన్రోల్మెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ కేరళ హైకోర్ట్. ఆయన అడ్వకేట్ పెట్టుకుని నెంబర్ పెట్టుకుని చేస్తుంది. 419 కేసు అయింది. ఆ కేసు అయిన తర్వాత ఆమెకు తెలియదు, యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ కోసం కోర్టుకు వచ్చింది. జడ్జి గారు అంతకుముందు ఇది ఇట్లాంటివే, జడ్జి గారు అంతకుముందు అన్నాడు వాళ్ళు గుమస్తాతో, రమ్మని దాని సంగతి చూద్దామని, అంటే జైలు వేద్దామని. ఈ అమ్మాయికి ఆడ గుమస్తా చెప్పాడు, పారిపోయాడు, కోర్టు దాకా వచ్చి వెళ్ళిపోయింది, నో బెయిల్. తర్వాత ఏమైందో నాకు తెలియదు. లాస్ట్ కేసు ఇది ఇంకా సరదాగా ఉంటుంది. సో ముత్తుమలారి ఈవిడ పేరు, భర్త పేరు ప్రభాకరన్. సో ముత్తుమలారి ఆవిడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లోనే షీ హాజ్ కంప్లీటెడ్ ఎల్ఎల్బి, ఐ థింక్ బ్రాకెట్ ఎల్ఎల్ఎం కంప్లీట్ చేయలేదు. కానీ ఆవిడ ఏం చేస్తుంది, ఇది మీకు రూల్ నెంబర్ 36 కూడా చెబుతాను. రూల్ నెంబర్ 36 ఏం చెప్తుందంటే, ఎన్ అడ్వకేట్ షుడ్ నాట్ డిస్ప్లే ఎ బోర్డ్, హీ షుడ్ నాట్ ప్రొపగేట్ హిమ్సెల్ఫ్. నేను పెద్ద ఇంద్రుడిని చంద్రుడని మీరు ఎప్పుడూ డిస్ప్లే, అందుకని బోర్డు సైజ్ కూడా ఇస్తారు, అంతవరకే మీరు చేయాలి. కానీ టీవీలో మీరు మన అడ్వకేట్ వెంకటేశ్వర గారికి ఫ్యామిలీ ఏదైనా ఉంటే సంప్రదించండి నెంబర్ అంటే ఒప్పుకోరండి, లేనిపోయి జాగ్రత్త. రూల్ 36 అది వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఇక్కడ ఈవిడ షీ వాజ్ జస్ట్ వెజిటబుల్ వెండర్, తప్పులేదు. షీ స్టడీడ్ లా, ఓకే, షీ కంప్లీటెడ్ ద లా డిగ్రీ. ఎల్ఎల్ఎం కూడా ఉందంటుంది, అది కరెక్ట్ కాదని తర్వాత తెలిసింది. వాళ్ళ ఆయన కూడా నేను చేరాదిగా నువ్వు కూడా చేర్చమని చెప్పి కాలేజీ చేర్చింది. మొదటి సంవత్సరం ఫీజు కట్టాడు, తర్వాత ఆయన రాయాలా. ఇద్దరు లాయర్లు అయిపోయారు. కన్యాకుమారి డిస్ట్రిక్ట్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. పెద్ద బోర్డు పెట్టారు, స్పెషలిస్ట్ ఇన్ ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్, స్పెషలిస్ట్ ఇన్ ఆర్బిట్రేటరీ లా అని పెట్టారు. సరే బాగానే ఉంది. ఎప్పుడెప్పుడు పుట్టబగలాలుగా ఆర్ నెల్సన్ అని వీళ్ళ బావమరిదే, ఈ అమ్మాయి బావమరిదే. ఈమెం చేసింది, ఈమె తగాదా వచ్చింది, బావమరిదికి ఈమెకి తగాదా వచ్చి వాడు ఒక ప్రాపర్టీ 26 సెంట్ల ప్రాపర్టీ ఈమె భర్త ప్రభాకర్ని కబ్జా చేశాడు. సిటీలో కబ్జా చేస్తే కేసు పెట్టారు. కేసు పెడితే అతనికి ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు. ఇంజక్షన్ ఆడితే లాయర్ గారు ఆమె భర్త వెళ్ళి, వీళ్ళెవరు అసలు ఇంజక్షన్ ఆర్డర్, వాట్ ఈస్ దట్ కో రామ్ డూమని ఇంజక్షన్ వచ్చింది. అతను ఏం చేశాడంటే ఆ స్థలంలో రాకుండా కంప అంటాం, మరి మీకు తెలుసుద్దో లేదో, కంప అడ్డం వేశారు. వేస్తే షీ హాజ్ యాక్చువల్ సెట్ ఫైర్ టు ద సో కాల్డ్ కంప. పెట్టేటప్పటికి అతను ఫోటోలు తీసి పోలీసులను పిలిపించి ట్రెస్ పాస్ కింద గందరగోళం కేసు అయింది. అయిన తర్వాత అప్పుడు అతను పిటిషన్ పెట్టారు, అసలు మా వదిన లాయరే కాదన్నాడు. లాయర్గా అయిందంటప్పటికే దెన్ ది మ్యాటర్ వాజ్ ఎంక్వైర్డ్ ఇంటూ. ఎలా వచ్చింది, ఈఎంఐ కూడా కాదు, ఎందుకంటే షీ పాస్డ్ ఎల్ఎల్బి, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ షీ స్టడీడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. స్టడీ చేస్తూ ఆవిడ ఏం చేసింది, షీ వర్క్డ్ యాజ్ ఎ యోగా టీచర్ ఇన్ ఎ మున్సిపల్ స్కూల్, యాజ్ ఏ పిఈటి ఇన్ ఏ ప్రైవేట్ స్కూల్. ఎంక్వైరీ పడేటప్పటికే ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఎవిడెన్స్ లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ ఊరినే జేబులో 10 రూపాయలు ఇస్తారు, పంపిస్తారు. ఇక్కడ ఎవ్రీ వీక్ షీ అటెండెడ్ టేక్ 2 classes ఇన్ దిస్ మున్సిపాలిటీ స్కూల్. రికార్డులోకి వచ్చింది పోయే. సో ఏమమ్మా జడ్జి గారు కూడా భలే జోక్ వేశారు. జడ్జి గారు డిసిప్లినరీ కమిటీ మనకు ఉంటుంది కదా, ఆయన సీనియర్ అడ్వకేట్ సింగార వేలన్, ఏమమ్మా నువ్వు అక్కడో కాలు ఇక్కడో కాలు పెట్టి ఎలా చదివావు నువ్వు అన్నాడు. రైట్. సో అల్టిమేట్లీ ఫేక్ డిగ్రీ పోయే. సెకండ్ ప్రభాకరన్ ఓన్లీ బీబీఏ ఏమంటారు ఎల్ఎల్బి ఫస్ట్ ఇయర్, సో సెకండ్ ఇయర్ కూడా చదవాలి ఆయన, అది కూడా పోయి. అల్టిమేట్లీ దే వర్ పర్మనెంట్లీ డిబార్డ్ ఫ్రమ్ ద రోల్ ఆఫ్ ది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తమిళనాడు పుదుచ్చేరి. One woman was fined ₹50,000. Husband, he was fined 1 lakh rupees for acting as fake lawyers. ఓకే, ఇది పరిస్థితి. సో టు కంక్లూడ్, నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి లాస్ట్లో ఇది జాగ్రత్త. ఏ ప్రిన్సిపాల్ ఆఫ్ కడప లా కాలేజ్, హీ వాజ్ అరెస్టెడ్ ఫర్ గివింగ్ ఏ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ 80% అటెండెన్స్ to a law student who was working as a railway guard in South Central Railway, Madras. వదిలే, దీనికన్నా ఎక్కువ మాట్లాడటం బాగోదు. విత్ దిస్, సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్. ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ ఐ విల్ కమ్ ఆఫ్టర్, అదర్వైజ్ మిస్టర్ ప్రదీప్ విల్ టేక్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
I am closing the sessions.